السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكيف حالكم؟ لعلكم في صحة وعافية. في هذا اليوم سنتناول بحثا مهما، ألا وهو مبحث كيفية مناسك الحج يوما بعد يوم. وقبل أن نقرأ الكتاب ونشرح ما فيه، فانظر إلى الشاشة واستمعوا إلى ما يعرض فيه عن مناسك الحج خطوة خطوة. تفضلوا. لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيتون فيها. وفي اليوم العاشر من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث، ثاني وثالث ورابع أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محظورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. طيب أبنائي طلاب العلم رحمكم الله، فهذا تلخيص مناسك الحج بداية من اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وأخيرا إلى اليوم 13 عشر
من ذي الحجة هو يوم النفر الثاني. طيب نأتي الآن إلى قراءة الكتاب وشرح ما فيه. Jahizul kitab, silahkan disiapkan bukunya atau ikuti apa yang ada di layar HP Anda. يقول السؤال العاشر: اذكر تلخيص صفات الحج يوما بعد يوم. اذكر تلخيص صفات الحج يوما بعد يوم. Sebutkan ringkasan tata cara haji hari demi hari, hari per hari. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah haji itu atau amalan ibadah haji dapat diringkas pada 1. tanggal 8 Zulhijjah, 2. tanggal 9 Zulhijjah, 3. tanggal 10 Zulhijjah, dan 4. tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan kita mulai dari hari Tarwiyah, amalan haji pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Yaqul huna awalan yaum Tarwiyah atau Athamin Zulhijjah. Pertama adalah hari Tarwiyah atau yang disebut dengan atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. ماذا يعمل الحاج في يوم التروية؟ فأولا التوجه إلى منى بعد الإحرام من محل الإقامة. Berangkat menuju Mina setelah berihram dari tempat iqamah atau tempat tinggal. Bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, setelah berihram haji dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan, serta sebelumnya telah memakai pakaian ihram, jamaah haji berangkat menuju Mina. Kemudian as-salatu fiha khamsa salawatin qasran min ghairi jam'in. Di sana, yaitu di Mina, melaksanakan salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Qasran, dengan cara diqasar. Salat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, dilaksanakan 2 rakaat. Min ghairi jam'in, tetapi tidak dijamak. Zuhur, asar, masing-masing dilaksanakan pada waktunya. Maghrib, isya juga masing-masing dilaksanakan pada waktunya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 9 Zulhijjah, yang disebut dengan Yaum Arafah. Tsaniyan Yaum Arafah, atau Yaum Arafah, At-Tasi' Zulhijjah. Mada ya'malu fihi al-hajj? Ba'da syuruqi syams, setelah terbit matahari, at-tawajjuhu ila Arafah, setelah terbit matahari tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berangkat menuju Arafah. Yusalli fiha adh-dhuhra wal asra. Jamaah haji di sana melaksanakan salat zuhur dan asar fi waqtil ula, di waktu yang pertama, yaitu waktu salat zuhur. Jam'an wa qasran, kedua-duanya dijamak dan dikasar. Jadi salat zuhur, asar dilakukan di waktu yang sama, dan ini disebut dan dijamak, dilaksanakannya di waktu salat zuhur, kemudian masing-masing dikasar 2 rakaat. Jam' taqdim, dan jamak yang dilakukan di sana adalah jamak taqdim. Kemudian ba'da ghurubi syams,
ba'da ghurub syams. At-tawajjuh ila Muzdalifah bisakinatin wa waqar. Setelah terbenam matahari, jamaah haji berangkat menuju Muzdalifah dengan tenang dan tumanina. Yusalli al-maghrib wal isya'a hina al-wusuli ila Muzdalifah. Jamaah haji melaksanakan salat maghrib dan isya ketika sampai di Muzdalifah. Jadi begitu matahari tenggelam, jamaah haji meninggalkan Arafah, lalu salat maghrib dan isya dilaksanakan begitu sampai di Muzdalifah. Jam'an wa qasran. Salat maghrib dan isya dijamak dan diqasar. Salat isya'nya diqasar 2 rakaat. Bi adanin wahidin wa iqamatain. Dengan 1 adzan 2 iqamah. Sehingga salat maghrib iqamah sendiri, salat isya iqamah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah yaltaqitu sab'a hasayatin li ramyi jamratil aqabah. Di Muzdalifah jamaah haji memungut, ya, yaltaqitu memungut sab'a hasayat, memungut 7 batu kecil. Li ramyi jamratil aqabatil kubra, untuk melontar jamrah al-aqabah al-kubra, yaitu jamrah yang paling dekat posisinya dari Ka'bah. Wa in akhadhaha min Mina fajaiz. Jika batu-batu kecil tersebut diambil, dipungut di Mina, tidak mengapa. Jadi tidak harus dipungut di Muzdalifah. Kemudian malam harinya yabitu fi Muzdalifah. Malam harinya jamaah haji bermabit atau bermalam di Muzdalifah. Wa yusalli fiha salat al-fajri mubakkiran biha. Lalu jemaah haji melaksanakan salat fajar di sana, yaitu di Muzdalifah, ya, mubakkiran biha, dilaksanakan di waktu yang cepat, segera, ya, dilaksanakan di awal waktu. Wa istahabbul wuquf 'inda al-masy'aril haram, dan disunahkan untuk berdiam di Masy'aril Haram, dan Masy'aril Haram bagian dari Muzdalifah. Wa iktsarud du'a, serta memperbanyak doa. Jadi wukuf, berdiam di Masy'aril Haram, bertasbih, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan yang dianjurkan adalah memperbanyak doa. Hatta al-isfar, hingga waktu isfar. Waktu isfar adalah waktu setelah subuh, ketika sudah terang tapi belum terbit matahari. Itu disebut dengan waktu isfar. Sehingga waktu isfar adalah waktu masih waktu salat subuh, namun sudah terang sebelum terbit matahari. Ba'da dzalika tsalitsan yaumun nahar. Hari yang ketiga adalah hari nahar. Hari nahar artinya hari menyembelih. Maksudnya hari Idul Adha. Idul Adha disebut dengan hari nahar karena ada syariat menyembelih hewan korban. Tapi yaumun nahar yaitu al-ashiru Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Mada ya'malu fihi al-hujjaj? Awalan ramyu jamratil aqabatil kubra, melontar jamrah al-aqabah al-kubra. Dan itu dilakukan mulai dari pagi hari. Boleh dilakukan mulai dari pagi hari. Ya, melontar jamratul aqabatil kubra sebanyak 7 lontaran. Kemudian yang kedua adalah nahru al-hadi, menyembelih hewan hadiyu. Hukumnya wajib bagi jemaah haji, haji tamattu' dan qiran, sedangkan haji ifrad hukumnya sunnah untuk menyembelih hewan hadiyu. Wa yajuzu ta'khiruhu ila ghurubi syams minal yaumi tsalits asyara. Dan boleh diakhirkan, menyembelih hadiyu boleh diakhirkan, tidak harus tanggal 10-nya. Boleh diakhirkan hingga terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Maka menyembelih hewan hadiyu
Bisa tanggal 10-nya, 11, 12, ataupun di tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Dan kemudian halqus sya'ri au taqsiruhu. Yang ketiga yang dilakukan oleh jemaah haji ketika hari Id adalah memotong rambut, ya, entah dipotong habis ataupun dicukur pendek. Halqus syar, mencukur habis rambut, atau taksiruhu, atau mencukur pendek. Wal halqu afdal, dan mencukur habis atau botak itu lebih afdal. Yang keempat yang dilakukan pada hari nahar adalah tawaful ifadah. Tawaf al-ifadah, ada yang disebut dengan tawafuz ziarah. Wa yajuzu ta'khiruhu ba'da ramyil jamarati ayyam tasyrik. Tawaf ifadah boleh diakhirkan, ya, boleh ditunda, tidak harus di tanggal 10-nya, boleh ditunda ba'da ramyil jamarat, setelah selesai melontar jamarat ayyam tasyrik, di hari-hari tasyrik. Jadi bisa dilakukan selesai lontar jamarah di hari ke-11, 12, ataupun 13. Kemudian terakhir yang kelima yang dilakukan pada hari nahar adalah as-sa'yu, melakukan sa'i. Liman lam yas'a ma'a tawafil qudum, bagi yang belum melakukan sa'i bersama tawaf qudum. Bagi jemaah haji tamattu pertama kali datang ke Makkah, yang dilakukan adalah tawaf qudum. Jika ketika tawaf qudum dia belum melakukan sa'i, maka dia melakukan sa'i di tanggal 10 ini. Wa yajuzu, ya, kemudian dikatakan wa yajuzu ta'khiruhu, dan boleh diakhirkan lil yaumi tali, pada hari berikutnya, itu tanggal 11, aw alladhi yalih, atau di tanggal 12-nya, aw ma'a tawafil wada, atau dilakukan bersama tawaf wada, yaitu tawaf sebelum meninggalkan Makkah. Al-yawmul rabi' wa huwa al-yawm al-hadi asyar min Dzulhijjah wa yusamma biyaumil qar. Hari yang keempat yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, dan ini adalah hari pertama ayyamut tasyrik, disebut juga dengan yaumul qar, ya, hari menetap, karena semua jemaah haji harus diam di sana, tidak boleh meninggalkan Mina pada hari tersebut. Apa yang dilakukan? Al-mabitu fi Mina lailatal hadiya asyara. Melakukan mabit atau bermalam di Mina pada malam tanggal 11 Dzulhijjahnya. Kemudian siang harinya ramyul jamaratis salat, melakukan lontar jamarat yang 3. Mulai dari al-aqabatus sughra, kemudian dilanjutkan al-aqabatu al-wusta, lalu terakhir al-aqabatu al-kubra. Masing-masing 7 lontaran. Apa dilakukan? Ba'da zawal, setelah waktu zawal, setelah masuk waktu zuhur. Ibtidaan bis sughra, dimulai dari aqabah sughra, fal wusta, lalu wusta, dan terakhir al-kubra. Selesai lontar jamarat, jamaah haji mabit lagi, ya. Dan itu sudah malam tanggal 12 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaum An-Nafaril Awal. Yaum An-Nafar Al-Awal, hari meninggalkan Mina tahap pertama. Karena jemaah haji setelah tanggal 12 Dzulhijjah, dan dia adalah hari kedua hari tasyrik, adalah diperbolehkan untuk pulang lebih awal, ya, tidak dilanjutkan dengan tanggal 13-nya. Maka yang disebut dengan Yaumu An-Nafaril Awal. Apa yang dilakukan? Al-mabitu fi Mina lailata tsaniyah asyara. Mabit di Mina malam tanggal 12 tersebut. Kemudian keesokannya setelah zawal, ramyul jamarati tsalatsa ba'da zawal. Ibtida'an bis sughra fal wusta tsumma al-kubra. Persis sama dengan yang dilakukan di tanggal 11. Wa yajuzu lahu ta'ajjul, dan dia boleh bersegera. Fayamfiru min Mina ila Makkah, lalu meninggalkan Mina menuju Makkah. Dia boleh meninggalkan Mina di tanggal 12 Dzulhijjah setelah lontar jamarat.
Tapi qabla ghurubi syams, sebelum terbenam matahari. Jika matahari terbenam, dia masih di Mina, maka dia wajib diam di Mina melanjutkan hari 13. Summa yatufu tawafal wada. Jika dia meninggalkan Mina di tanggal 12 tersebut, maka dia meninggalkan Mina menuju Makkah, kemudian melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Makkah. Dan kemudian al-yaum au yaumun nafari tsani, hari meninggalkan Mina tahap 2. Dan itu adalah hari ketiga ayyamut tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Yang dilakukan sama dengan hari sebelumnya, yaitu ramyul jamarat tsalath ba'da zawal, ibtida'an bis-sughra fal wusta tsumma al-kubra. Kemudian yang terakhir adalah mughadaratu Mina, meninggalkan Mina. Ila Makkah, menuju Makkah, wa tawaful wada, lalu melakukan tawaf wada atau perpisahan, tsumma rahil an Makkah, kemudian bersafar meninggalkan Makkah. Pak Abnai, Thalabul Ilm rahimakumullah. Jadi seperti itu rangkaian manasik haji mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Dan berikut adalah ringkasannya. Mada ya'malul hajj yaumul tarwiyah? Mada ya'malul hajj yaum Arafah? Ada 4 yang dilakukan pada hari Arafah. Mada ya'malul hajj yaum an-nahri? Ada 5. Mada ya'malul hajj yaum ayyam? Mada ya'malul hajj ayyam at-tasyrik? Mada ya'malul hajj ayyam at-tasyrik? Ya, ada 3. Yang pertama adalah mabit di Mina. Kemudian ramul jamarat tanggal 11, 12, atau dilanjutkan nanti juga di tanggal 13. Kemudian tawaful wada dilakukan di tanggal 12 Zulhijjah kalau terburu-buru atau ingin pulang lebih cepat, atau dilakukan di tanggal 13 Zulhijjah sebelum meninggalkan Makkah. Tepatnya Thalabul Ilm rahimakumullah. Berikut ini adalah materi-materi yang kalian persiapkan untuk ujian akhir sekolah. Ya, materi-materi yang kalian perlu siapkan untuk ujian akhir sekolah. Untuk ujian akhir sekolah materi fikih, ini materinya. Ya, silahkan nanti materi-materi ini atau pertanyaan-pertanyaan yang dibaca. Ada 45 pertanyaan. Kemudian jawabannya dicari, dihafalkan, dipahami. Ya, jika ini kalian kuasai, insya Allah kalian bisa menjawab dan melewatkan ujian akhir sekolah dengan nilai istimewa. Pak, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.